Good morning, everyone. Good morning. Yes, let us continue with the TQM tools. We have many tools for controlling the quality in the industry. Those are called as tools of TQM. The main purpose of using them is to control the quality or improve the quality of the product which they are manufacturing in the industry. So we have studied already three important tools in the previous class. What are those? Pareto chart, control chart and flow chart. Still so many tools are there. Let us take the next tools today. Those are histogram or bar graph, 5S campaign, Kaizen. On that some MCQs questions. Okay. First, what is histogram? Histogram is also a pictorial diagram. Bar graph it is. So let me show that first. Here, you can see this. This is one sample histogram where it looks similar to bar graph. What I have studied in Excel. Excel and Excel. So from bar graph, you can see that it is very easy to view the data. At what point it is minimum, at what point it is maximum. Data view ಮಾಡಕ್ಕೆ easy ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. Immediately you can tell. You tell me at what level the data is maximum. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ maximum ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. At 1.6 kilogram, that is green strength, the maximum output we are getting, that is frequency. The maximum frequency is at this level from 1.6 to this level. So from this you can easily tell where it is minimum. Here it is minimum. So at this level 1.3 less than that, here within this range it is minimum. So this will help you to analyze the data immediately at what point it is maximum, at what point it is less in the industry. So industry ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು data ಸಿಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. Here it is concerned with the quality na. Quality data will be taken. Quality output will be considering. Quality output is measured with the help of this histogram. ಇದರಿಂದ measure ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ immediately ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ actually process ಜಾಸ್ತಿ maximum ಐತಿ ಅಥವಾ minimum ಐತಿ, where we need to control it. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ immediately ನಿಮಗೆ decision ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ help ಆಗ್ತದೆ. So this is the important feature of histogram. So ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಟಿವಿ ಒಳಗ ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗ ಅವ್ರ ಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೇಬಲ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ವೆನ್ ದೇ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್, ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್, ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಂದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ನೊಳಗ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಬೌಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. When they show with the help of bar graph, then it will be easier for audience, for us to analyze the data. So this is the advantage of going for histogram or bar graph. Is that clear? So this is a technique they are following in the industry to analyze the data related to what? Quality control. ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. Is this clear? So this is one example given here, and you can see that this is a table related to that figure. So in this table you immediately ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ actually maximum ಐತಿ ಎಲ್ಲಿ minimum ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Can you tell me? Maximum ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? Yes, maximum frequency is 30 at this range. Minimum ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ? Here and here. It is easy, but compare with histogram ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ is easier no? ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್, that is also called as histogram. So this is the advantage of using the histogram. Clear? So some important lines are about histogram is listed here. You can look at this point. It
It is a graphic summary of variation in the set of data. Graphical summary. Graphically represent ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು data. Next, it enables us. ಏನು enable ಮಾಡ್ತೀವಿ? To see the patterns that are difficult to see in a simple table of numbers. Table ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ difficult ಆಗ್ಬೋದು analyze ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. But if you look at the bar graph, it is very easy to analyze. Is this clear? Next, along x axis ಮತ್ತು y axis ಏನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. Along y axis ಏನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ? Frequency distribution ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. How many times it is occurring? Frequency ಅಂದ್ರೆ number of repetitions. Next, along x axis ಏನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ? Quality characteristics. ಅಲ್ಲಿ green strength ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ. Quality characteristics will be taken along x axis. Along y axis ಏನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ? Number of repetitions. Frequency is considered and it is analyzed where it is maximum and where it is minimum. For quality control it is analyzed and it will help us to make a decision on that. Is that clear? So it is very important to, in some industries it is followed. So coming to the next tool. Next tool is also very important, that is 5S campaign. 5S campaign ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು one of the important and more popular quality control tool. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೋದ್ರು you can see the picture of 5S. ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದು ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ uses 5S. It is not that it is used in the industry. It is used in the hospitals. It is used in restaurants also. In a variety of industries. In home also, in our college also, we can make use of 5S. What is 5S? First let us learn it. ಏನು 5S ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ವರ್ಡ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು? From Japan. Japanese have started this. See here, the Japanese have proved that the first step towards quality improvement is workplace utilization. ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು? ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಯಾವ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಇರಬೇಕಾದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಬ್. ದೇ ಆರ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಮ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಜಪನೀಸ್ have developed 5S. 5S ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ? 5S is each word starts with the letter S. S ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ನೋಡು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ? 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 5 ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Siri, it is a Japanese word. Siri meaning is what? Sorting. Sorting ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Proper arrangement. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Avoid unnecessary materials, tools, machinery, documents, etc. in a workplace. So ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್. ಈ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ, ಏನೇನು ಇರಬೇಕು? ಕನ್ಸರ್ನ್ ದಿಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೀವು ಕಲಿತಲ್ಲ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್. Waste should be removed first. So that is properly arrangement of that. Sorting. All right. Next, sit on. Sit on is setting in order. Orderliness. Everything should be in its place and there should be place for everything. This is very important. ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ಸಾಮಾನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿ. ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಗ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಶೂಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು
ಜಲ್ದಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಮಮ್ಮಿ ನಾ ಸಾಮಾನು ಅಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಕೇಳೋದು, ಮಮ್ಮಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಕೇಳೋದು. ಹಾ ಕರಿತೀರಿ ನೀವು ಮಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೊಡಿ ಇದನ್ನು ಹುಡುಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದಮ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ದೋಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತಿಲ್ರಿ ಹುಡುಕಾಕ. ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ? ಡಿಲೇಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಅದು ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ನಾಗ ಓಡ್ಬರ್ತದೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬಯಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? Why it happens? Because you are not placing the things in order. If you place the thing in order, it will be very easy for you to get those things in a short time. It is very easy to access, no? So this is very important. You should also learn from this. Okay. Seesaw. And then sweeping. Sweeping is about cleaning. Clean up. Every individual should clean up his workplace and every day after the work. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ನಿಮ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ರೂಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವಾದ್ರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರೋ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಯ್ಕೋದು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಯುವರ್ ರೂಮ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಫೈನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರೋ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಯ್ಕೋದು ಕೊಂಡ್ರುವಂಗಿಲ್ಲ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಒಗ್ಯೋದಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಒಗ್ಯೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಕೈ ತೊಳ್ಕೋದು ಅದು ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ತಿಳಿತಾ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಯಾರು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ನೀವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್. ಕ್ಲೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿರ್ತದೋ? ದಿನ ಒಬ್ಬರು ಚೆಲ್ಕೊತು ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು? So this is the responsibility of a worker. Wherever he is working, that room should be cleaned by that person only. Okay? So this is the technology they are using, technique they are using. Next, Shiketsu. Standardizing. Standardizing will be the way of maintaining the cleanliness. One ಏನೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಏನೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಕೆಟ್ಸು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್. ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಾ? ರೂಮು, ಲ್ಯಾಬ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು everything should be clean by using a certain procedure, standard procedure. Next, Shitsuke. Shitsuke. Shitsuke means what? Self-discipline. Self-discipline. Now you understood 1, 2, 3, 4 steps. 1, 2, 3, 4 steps. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, if you implement them step by step, it becomes a habit for you. It becomes a habit ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ತನಕ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನೀವೇ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ, ನೀವೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಐ ಫೀಲ್ ಯಾರು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಕಾಳಜಿ ತಗೋತೀರಿ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಆಟ ಆಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತೀರಿ ನೀವು. ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಫಾರ್ ಯು, then it is a self manageable for you. ಯಾರೋ ಬೇರೆದವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರೀಗ, ನಾವು ಯು ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. then it becomes a habit for them and they will follow that every day. It becomes a habit means
ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Then it becomes what? Self-discipline. Is that clear? So this is called as a 5S campaign, and if it is done, if these steps are followed, if all 5 steps are followed, then you see that in your personal life there will be a major changes, major developments. You can see this. You just follow this. Personally, you apply ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. It is not that industry people has to do it. If you follow this personally, you will see that wonderful changes in your life you are going to get. And in industry, they are using many industries. It is a popular TQM tool used worldwide by all the industries. Japanese start ಮಾಡಿದ್ರು, but nowadays it is used everywhere almost. Is this clear? Okay. I hope you will also follow this at home, 5S at home, and also in college. I hope you do that. Martin, good. Okay. Next tool I will read. Kaizen. This is also very important tool. Idu yaar start madidru? Japanese. It is also from Japan. You can see this. Kaizen is known as continuous improvement and is originally Japanese management concept for incremental change. So this was also started from Japan industrialists. Then it has become more popular. Ella kade use ಮಾಡ್ತಾರೆ to become global competitors. Global ಆಗಿ competition ಕೊಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು they must follow certain quality control procedures. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ 5S ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಪೆಲ್ಟೋ ಚಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Kaizen is also most popular tool. So what is Kaizen? Let us look at that. Kaizen is a noun. Kai. Listen. Kai means what? Change. Kai means Japan word. Japanese word. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Kai means Kai and class format. It is change. Jan means good. Change for what purpose? Change for what purpose? ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು? Change to become good. ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರಿ, be the change you want to see in the world. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. It's a wonderful message given by our ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುದಲ್ಲ, ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, then only I can do many changes. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಜಪನೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಗುಡ್. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಬದಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರು ಬದಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. You only have to start changing yourself. Then you can see the wonderful results within you. Okay? So this is applied here in the industry. Industry ಹೇಗೆ apply ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. It is a culture of sustained continuous improvement focusing on ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು eliminating waste. Waste ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. Unnecessary ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. Waste it is eliminated in all the systems. So steps ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತದದು. Kaizen begins and ends with people. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they will start with the people only. Machines ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. Kaizen, how do they start? They start with the people and end with the people only. They will involve everyone for quality improvement. ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ Kaizen is the leadership guides people continuously improve their ability to meet expectations of high quality. ಏನು expectations ಇದೆ? High quality reach ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ? With low cost. ಮತ್ತೆ on time delivery. Customer ಹೆಂಗೆ satisfy ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? Customer high quality reach ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ customer expectation ಇರ್ತೈತಿ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡೊಳಗೆ high quality ಸಿಗಬೇಕು ಅವರು. ಮತ್ತೆ in time delivery ಬೇಕು. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ automatically customers will be satisfied. So this they will keep it in their mind. ಏನು? High quality
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೀ? ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್, ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆನೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Is that clear? So this is the advantage of going for Kaizen. Okay. So Kaizen ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಯಾವ್ದು ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಷಿನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೀಪಲ್, ವರ್ಕರ್, ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಿದ್ರು ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ they will remove it. Next, the Kaizen 5S framework. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Kaizen ದೊಳಗೂ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 5S ನಾವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆ, 5S ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು 5S ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ 5S. ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a standardization. So this is the main key elements of Kaizen. Is that clear? Okay. So ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ Kaizen ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is classified into workshops. There are 3 different workshops: Kaizen workshop, Kaizen bridge, Kaizen event. ಇವು ಮೂರು ಯಾವ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನೆನಪೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದು. ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು 3 days. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಯಾಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಓನ್ಲಿ, ವೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, rigorous training for the improvement of the workers, personality, career ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಅದು ಹಂಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೂ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ Kaizen. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ 3 ಆರ್ ಟೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ? ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. Immediately the workers will get the knowledge about the quality control. They can apply it for their work. So this is happening in the industry. Okay, next ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು? Kaizen ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದಾವ, how they are going to implement this. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, define the project goal and identify the problem. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದು? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೌ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೌ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಮಂದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡೋದು. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಅವ್ರದೇನು ಕೆಲಸ? ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬರೋದ್ರಿ. ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನೇನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಸಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ
ಮಾಡ್ಬೋದು. Somehow you are going to collect the information. Okay, next performing brainstorming. Brainstorming ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರಿಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. So this process is called as brainstorm. ತಲೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. What it requires, ಏನ್ ಬೇಕಂತೆ, you all should sit together in a team. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಐಡಿಯಾಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು. That is the advantage of going for brainstorm. Is this clear? ಇದು ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ brainstorming. ಅದೇನೋ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಡಿ. It is nothing but discussing with a problem with different ideas and coming out with a solution. Okay? Next, brainstorming ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ variety of solutions will be getting for the same problem. One the problem is there, but number of solutions will be having. But out of them, which is the best alternative, which is the best solution, adu choose ಮಾಡೋದು, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. See here, selecting the best alternative out of the different alternatives. Okay, next once you select ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಓಕೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಐತಿ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ then you should implement that by the best solution. Is that clear? So ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐಡಿಯಾಸ್ ತಗೋತಾರ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಯಾವುದು, ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ process which is taken in the implementation of HiSCR. Any doubts here? Is it not easy? No? Easy railway? So easy to implement here. You also can implement. Okay. So ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನದ ನೋಡಿ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನೀವು ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಕೈಸನ್ ಇಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಯುವರ್ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಟೀಚರ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ will also come there. So totally we call it as a workforce. Is that clear? Next, incorporation of visual action oriented task. So visualize ಮಾಡೋದು, ಯುನೈಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, once the concept is learned by the employees, once the concept ತಿಳಿತಂದ್ರೆ this can be an ongoing exercise. once ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಆರ್ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಿಆರ್ ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ it becomes a practice for you how to use it. No need of continuously calling the teachers for that. So this is called as, this can be an ongoing exercise for you. Self manageable ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, it encourages communication among its employees. Team work ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So that will encourage. This involves creative ideas. Discussion ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂ ಅಪ್ರೋಚಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗೋಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯೂ ಒಳಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುವಂತ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಟೀಮ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯುನಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಸನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಕೈಸನ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, we staff, teachers, first we decide what should be done. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ನಮಗೆ. Then we will try to implement it. So this is the step we are following in our department. Major examples, ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. In the year 2010, before that, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಥಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೈಡ್. We came out with a solution for that, for more learning in the class. Is that clear? So this is one example. ನಿಮ್ಮದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸರ್ವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸರ್ವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. So maintenance becomes very easy for the lab in charge now and even for you also. Now every time ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಓನ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. We came out with this solution for that in the lab. ಇನ್ನೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಭಾಳ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ, ಈಗೂ ಬರ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಭಾಳ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಾಯ್ಸ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ವಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ವಿಂಡೋಸ್ patch. Now it is 50% at least it is reduced. We have improved the sound quality in the classroom. So these are some solutions we have found. How we did? By discussing with all, with students and staff, and we came up with a good solution for that, creative solution for that, with the teamwork effort. So this is called as a Kaizen process, and that we are applying in our department. ಆಯ್ತಾ? ಹಿಂಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಯು ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ Kaizen. So Kaizen is what? Kaizen is what? So it is change to become good. Is that clear? So I think it is over. Kaizen process is over. So we have studied very important tools. Still it is continued in the next class. Very important tools today. What are those?